नमस्कार मु जयश्री ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता सीता जीवनर अकुहा कहानी द्वितीय अध्यायर शेष खंडे आज आम पहुँचीचे। गत अध्याय अनुसया मनरे उठी समस्त प्रश्नर जो गंठी सबू पड़ा सबू गंठी को गोटे गोटे करी सोमा खोलुले। एबे आमे आग को पढ़िबा। अनुसया सोमा को पचारती आपण मानक तो मिथिला छाड़ा पड़ी तो सोमा तांको उत्तर दियंती आमे मिथिला छाड़ीनु कारण माता सर्वदा कहती मिथिला तो आम आत्मा साथी जड़ित थिला केवल शारीरिक दृष्टिकोण आमे अलग रही जहाँ बहुत कष्टदायी होता। मोर भल भाव मन अच्छी जे विदाय समय जनक बाबा आम चारि सेविका को कलाग्रत कर कन्या बोली संबोधन करथिले किंतु से माता को जेतेबेले विदाय दउथिले सेतेबेले तांको दुईଙ୍କ भितर एक भावर आदान प्रदान होइतिला जहाँ आज पर्यंत मोर बुझीबा शक्तिर बाहरे। जदि टेलीपैथी किछि थाए आंतरिक भाव जमती जहाँ आम मनरे भावी था अन्य जने से कथा से जानी पारती तेबे जो भाव तार सही भावना को जदि किछि थिबो ताले से प्रकार बंधन बाबा जनक एवं माता सीता मध्य थिला। वनवास जीवार पूर्व रात्रि रे एवं रावण द्वारा बंदी हेबा पूर्वरु बाबा तांको एहीपरि भावरे आशीर्वाद देइथिले। आमे जेतेबेले मिथिला छाड़िलु सेतेबेले सबुठु अधिका रानी सुनैना ही थिले कारण तांकर दुई जण पुत्री तांको छाड़ी जाउथिले। से दुई जन को एका परी अलंकार देइथिले जहाँ तांको तांको माता विवाह समय उपहार देइथिले। वनवास जीवा समय रे माता केवल एक पानिया एवं से अलंकार टिकु ही नेकी जाइथिले। एबे मध्याह्न हो जाउथला एवं अनुसया को कुटिया भितर को जीवा पाई निवेदन कले कारण बळी पड़िथिबा खाद्य को ग्रहण करिवा पाई छोट छोट कीट पतंगर धीरे धीरे से जगार भिड़ जमुथाए। एहाकु देखाई सोमा कहिले ए समस्त कीट पतंग माता ही अटंती एवं से माने ए खाद्य को चिराचरित ढंगरे ग्रहण करती। माता कौशल्या प्रभु रामक विवाह पूर्वरु विशेष कारीगर को नहीं माता सीता कक्ष को एमिति भावरे सज्जित करथिले जे जेमिति सीता को मिथिलारे ही बास करुथबार अनुभव हेब। निज रोषेयार कर्मचारी को मध्य मिथिला को पठाई सेठाकार खाद्य प्रस्तुति शैली व्यंजन गुड़िक विशेष शिक्षा कराई नहीं। माता को देखा पूर्वरु महाराणी कौशल्या तांकर भल पाइबा रे पड़ जाइथिले। टिके रही जाई सोमा कहिले माता खूब सुंदर थिले किंतु से केबे भी बाह्य सुंदरता प्रति ध्यान देउनथिले। से सर्वदा कहउथिले जे भौतिक दुनिया केबे भी नष्ट हो जीव किंतु आंतरिक सुंदर सौंदर्य सदा सर्वदा चिरंतन ही रहे तेणु एहाकु ही अधिक महत्व देवा उचित। मते देख ए वृद्ध शरीर को धारण करि चालुची जो कक्षरे कहानी चालुथिला से कक्षर एक कोणरे माता सीतांकर एक सुंदर मूर्तिटिए थिला एवं ताहा फूल फल पत्र एवं सुंदर सुंदर पत्थर द्वारा सज्जित करा जाइथिला। पूजा स्थानटी खूब सुंदर एवं सतेज देखा जाउथिला। सोमा किछि समय आखि बंद करी कहवा आरंभ कले किंतु एथर तांको स्वर अलग शुभुथिला लागुथिला जेमती आउ किए कहउचंती। माता वनवास जीवार कारण मु जानिनी यार कारण ना महाराज दशरथ कैकेयी किंबा तांकर शपथ ना मंथरार मंत्रणा थिला कुमंत्रणा थिला यह केवल बाह्य कारण थिला। जदियो ए परिस्थिति हेई नथांता तेबे आउ किछि परिस्थिति हेइतांता। ए घटनार चित्र तो बहुत पूर्वरु ब्रह्मांडर अन्य पार्श्वरे लेखा सरीथिला। ए सबु केवल एक माध्यम ही थिला जहा कि वनवास जीवार कारक हेई जाइछि जहाँ पाई तांकर जन्म हेइथिला। वनवास जीवा पूर्वरु अयोध्या माता एक अग्निशिखार सृष्टि करथिले। सेही मातांकर अक्ष अटे एवं ताहा संपूर्ण अयोध्यार एक सुरक्षा कवच परि काम दउथिला किंतु समय भितरे मु एतिकी जानी पारथिली जे अग्निशिखा एक दिव्य एवं अद्भुत थिला। जेबे भी मु लय देई अग्निशिखा पाखरे बसुथिली मु मातांकर छवि देखि पारुथिली एवं केबे केबे तांकर आलोचना मध्य सुनी पारुथिली। माता तांकर एक छवि एई शिक्षा माध्यम रे आम मानक आम पाई छाड़ी जाइथिले। एतिकी कही सोमा
କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସତ୍ୟତାକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣାଇନି। ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହି କଥାଟାକୁ ଟାଳିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହ ବିନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲି। ଏମିତିକି ସ୍ୱାଧୀ ଅନୁସୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଦିନେ ଯେବେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଲି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ମାତା ସୀତା ଋଷି ଅତ୍ରେୟଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଋଷି ଅତ୍ରେୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସ୍ୱାଧୀ ଅନୁସୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସେ ଋଷି ଅନୁସୟା ହିଁ ଥିଲେ ଯିଏ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀକୁ ଧରିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ତଥା ଜଳତୃଷ୍ଣାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତଥା ତାଙ୍କର ଯେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମୟରେ ଋଷି ଅତ୍ରେୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁମ୍ଫା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏକାନ୍ତରେ ରହିପାରିବେ। ସେଠାରେ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ି ଆରାମ କରିବାର ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲା। ଥରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୋଷ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପାଣି ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଏକ ଜଳଧାରା ବହିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜଳଧାରା ବହି ବହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ତାହା କୁଣ୍ଡର ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ଏକ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଗଦାବରୀ ନଦୀ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଚୁର ଏବଂ ଭରପୁର ରହନ୍ତୁ। ମାତା କହିଲେ, ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନଦୀ ଦେବୀ ଏବେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ବୋହିଯିବି ଏବଂ ପଛରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟିବି। ସମା ସେମିତି ଅନର୍ଗଳ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶିଖା ପାଖରେ ବସି ବସି ମୁଁ ଏହା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି। ମାତା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମାତାଙ୍କର ବନବାସ ଯିବାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ। ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ମନୁ ଋଷି ଗଣ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାର ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧର୍ମରକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଡକରା ପଡ଼ିବ। ମାତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ହିଁ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚିତ ସହାୟିକା ହୋଇପାରିବେ। ସେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନରଭକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷସମାନେ ହିଁ ଭରପୁର ଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ରାମଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମାତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲର ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ୟ, ଜଡ଼ିବୁଟିର ଜ୍ଞାନ ଅପାର ଥିଲା। ଏହି ତିନି ବନବାସୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିପାରିଥିଲା। ସମା ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏମାନେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁସୟା ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାବେଳଠୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାହା ଖୁବ୍ ସରଳ ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କର ଈର୍ଷା, ଦଶରଥଙ୍କ ଶପଥ ଏସବୁ ଥିଲା। ଏତେ ଜଟିଳତା ଭିତରକୁ ସେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମା ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଜାରି ରଖି କହିଚାଲିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ବିସ୍ତାର ତ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। କେବଳ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ନଥିଲା, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ କୃଷି, ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ତଥା ସଭ୍ୟତାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦର ରକ୍ଷା, କୃଷି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ନରଭକ୍ଷଣ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ି ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିଜର ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରିବେ।
ମାତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ସଂକେତ, ବାୟୁର ବେଗ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂକେତ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସେଠାରେ ଶାସନର ମୌଳିକତା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ମାତା ବସୁନ୍ଧରା ମାତା ତଥା ପ୍ରକୃତିକୁ କିପରି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସେଇ କଥା ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଜନ କରାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଥାଏ। ଏହା କହିଲା ପରେ ସମା କିଛି କ୍ଷଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନୀରବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ମାତା ଓ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଜାପତିର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀ ତଥା ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଗଢ଼ା। ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ସହ ସୀତାଙ୍କ ବନବାସକୁ ଛାଡ଼ିବାରେ କେହି ବି ଅରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ଯେତେ ଯେତେ ବନବାସର ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥାଏ, ସେତେ ସେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରର ପ୍ରେମ ଗଭୀର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମାତା ମିଥିଳାଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜେ ଭୋକରେ ରହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କାହାକୁ ବି ଭୋକରେ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏକଥା ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନ କାହିଁକି? ମାତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଖାଇବାରେ ହିଁ ମୋର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ତ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଓ ତୁମର ମୁଖ ଦେଖି ମୋର ପାଳନ ହେଇଯିବ। ତ ମାତା ପୁଣି କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଶକ୍ତି ତୁମଠାରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଏବଂ ମାତା ଏ କଥାରେ ନିରୁତ୍ତର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ମାତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ମାତାକୁ ଖୁଆନ୍ତି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେହରେ କିଛି ଛୋଟ କ୍ଷତଟି ବି ଦେଖିଲେ ମାତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ମାତାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତ ଦେଖିଲେ ସେ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ମାତା ସୀତା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର କେଉଁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଅଛପା ରହିପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଡ଼ି ବୁଟି ଆଣି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ରାମଙ୍କୁ ବି କେତେବେଳେ ସେ ବେମାରୀ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବି ଦେଉନଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଆପଦକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଏକ ଡକରା ଆସିଲା। ରାମ କିପରି ସେଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାତି ସାରା ମାତା ସୀତା ବେମାରୀ ସହ ଲଢ଼ିବା ପରେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଭାବନା ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ମାତା ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଏକ ପ୍ରକାଶର ଡୋର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର ଓ ଆତ୍ମା ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହୁଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାରର ଓଜଲତା ପରି ଚକଚକ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଅପହରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ତ ଥିଲା ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ। ସମୟ ଏହାପରେ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ଅନୁସୟାକୁ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ତ ତାହା ଅଧା ସତ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା। ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଅନୁସୟାଙ୍କ ମା ବି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଅନୁସୟାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ସମ୍ମତି ଦେଇ ମା କହିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବି? ସମାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦର କମ୍ ନୁହଁ। ଆମର ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଥିଲା କିପରି ତୁମଠାରୁ ବିବାହର ଡର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏହି ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ? ଏବେ ତୁମେ କୁହ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅନୁସୟା କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେବେ ସେ ଜନକ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏହା କହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଆସିଯାଇଥିଲା।
ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ସମା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ମିଥିଳାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ କି ନାହିଁ? ମା ହଁ କହିଲେ। ତ ଗୁରୁ ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଶ୍ରମବାସୀ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଅନୁସୟା ଅକାଳ ସମୟରେ ଜନକ ବାବାଙ୍କର ନୈତିକତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଅକାଳର ସହାୟକ ଅଟେ ଏହା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଏକମତ ହୋଇ କହିଲେ, ଅଧିକ ଧନର ଲୋଭ ଗରିବୀର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚୁରତା ଅଛି ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ତାହାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଚୁରତାକୁ ଯଦି ରୋକାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ଅସନ୍ତୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେପରି ମାଟି କିମ୍ବା ପାଣିକୁ କେଉଁଠାରେ ବି କେବଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖାଯାଏ ତେବେ ତାହା ରୋଗ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଯାହା ଅନେକ ଜାଣନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ଭାବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଲୋଭ କରିବା ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାନ୍ତି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଜନକ ବାବା ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ନିୟମର ଆଧାର କରି ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗକୁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ, ଶକ୍ତି ନୁହଁ। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଏ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଏହା ମାତା ସୀତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ତ ଗୁରୁ କହିଲେ, ହଁ, ମାତାଙ୍କର ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସମା ଭାବିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏନି? ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାଠୁ ଅଧିକ ସମାକୁ ପଚାରି ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ଭାବି ସେ ଏହି ଭାବନାରେ ରହିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।